হারি জয় গোপী জন বল্লভ জয় গিরিবর ধারী জয় গোবর্ধন ধারী জনমল্লভ জয় গিরিবর ধারী জয় গোবর্ধন ধারী যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন यशोदानन्दन व्रजजनिरञ्जन যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन যমুনা তীরা বনচারী यमुना জয় विफलितारि রাধা মাধব الحمد জয় কুঞ্জ বিহারী जय राधा माधव जय बिहारी হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जोड़े हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे जय हरे प्रभुपद जय प्रभुपद जगद्गुरु शिल प्रभुपद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जगद्गुरु जय जय प्रभुपाद गुरुदेव जय गुरुदेव जय पताका स्वामी गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर बोले हरि राधा बोल माधव की अष्टोदय जय गोविंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय श्री शिला प्रभुपाद की पतित पावन जय मध्य स्वामी गुरु महाराज की जय गौर जय प्रेमानाथ के वंदे हरि हरि बोल তো সাথে সাথে আমার সাথে সাথে বলার চেষ্টা করবেন সকলে বলবেন ওম অজ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনাশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিतं येन তস্मै শ্রীগুরুবে নমঃ
श्री चैतन्य मनोभीष्टां स्थापित जना भूतले स्वयं रूप कदा महं ददाति शपथान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादं सहगण रघुनाथं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथाधामोदाय नगरग्रामो तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वासुदेशतारिणे नीलाचल निवासाय निताय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथ ते नमः ओं मिन्दाय तुलसीदेव प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे সকলে একসাথে বলুন ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতী ব্যাসাং ততো নষ্টপ্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যং ভগবতে সেবয়া भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नमस्ते जय राधा माधव की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरे कृष्णा সকলে মাতাজি এবং প্রভুর শ্রী চরণে আমার দণ্ডবোধ প্রণাম হরি বল प्रणाम प्रभु প্রণাম আপনারা সকলে ভালো আছেন তো हरि बोल प्रभु ভালো আছেন আপনি ভালো আছেন আপনাদের কৃপায় হরি বল আপনাদের আশীর্বাদে মাতাজি প্রভু আছি আমি কি বলবো আমি এখনো অনেক ছোট শিখছি ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন আমার এই জায়গায় কিছু ভগবানের সম্পর্কে বলার আমার তো যোগ্যতা নেই কিন্তু তবুও প্রভুরা আদেশ দিয়েছেন সেবা দিয়েছেন তার জন্য একটু চেষ্টা করছি কিছু ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন আমাকে অযোগ্য জীব বলে ক্ষমা করবেন হরি বল তো আজকে আমাকে যেটা গীতা শ্লোক বলতে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে নবম অধ্যায়ের 15 নম্বর শ্লোক 15 এবং 16 আমি 15 নম্বর শ্লোকটা পড়ছি জ্ঞান যোগেন চাপন্নে সাথে সাথে বলার চেষ্টা করুন একটু জ্ঞান যোগেন চাপন্নে জ্ঞান যোগেন চাপন্নে যজন্ত মাম উপশ্যতে যজন্ত মাম একত্বনে পৃথকত্বনে একত্বনে পৃথক্তনে বহুধা বিশেষত মুখম আবার বলছি জ্ঞান যোগেন চাপন্নে জ্ঞান যোগেন চাপন্নে যজন্ত মাম উপাস্যতে একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশেষত মুখম
বহুদা বহুধা বিচিত্রম বিচিত্রম রাগমহঃ। রাগমহঃ। অনুবাদ। তো অনুবাদে আসছি, অনুবাদ কি বলছেন এই শ্লোকের। তো বলছেন যে অন্য কেউ কেউ জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা অভেদ চিন্তাপূর্বক, কেউ কেউ বহুরূপে প্রকাশিত ভেদ চিন্তাপূর্বক, এবং অন্য কেউ আমার বিশ্বরূপের উপাসনা করেন। তো কেউ কেউ জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা অভেদ চিন্তাপূর্বক, কেউ কেউ বহুরূপে, হ্যাঁ, চিন্তাপূর্বক, তারপর বলছে কেউ বিশ্বরূপের উপাসনা করেন। তাৎপর্যে পড়ছি, তাৎপর্যটা পড়ছি, শ্রবণ করবেন আপনারা। বলছে প্রভুপাদ তাৎপর্য, জয় জয় ছিল প্রভুপাদ কি। এই জয়। শ্লোকে জয়। পূর্ববর্তী শ্লোক সমূহের সারমর্ম ব্যক্ত করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত যে অনন্য ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই জানেন না, তিনি হচ্ছেন মহাত্মা। তবে এমন কিছু মানুষও আছেন যারা যথার্থ মহাত্মা না হলেও বিভিন্ন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে, বিভিন্ন ভাবে। সেই রকম কিছু ভক্তের মধ্যে আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর কথা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। এদের থেকেও আরো নিম্ন স্তরের উপাসকও আছেন, এবং এরা 3 ভাগে বিভক্ত। কি কি বলছেন? এক নম্বর বলছেন অহং গ্রহ উপাসক, যে নিজেকে ভগবানের থেকে অভেদ বলে মনে করে নিজের উপাসনাই করেন, মানে নিজেকেই ভগবান মনে করেন। 2 নম্বর কি বলছেন? প্রতীকোপাসক, যে কল্পনা প্রসূত কোনো এক রূপের ভগবানের উপাসনা করেন। এবং 3 নম্বর হচ্ছে বিশ্বরূপ উপাসক, যে পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপকে স্বীকার করে তার উপাসনা করে। এই 3 শ্রেণীর মধ্যে যারা নিজেদের ভগবান বলে মনে করে উপাসনা করেন তাদের বলা হয় অদ্বৈতবাদী। এরাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের উপাসক এবং এদেরই প্রাধান্য বেশি। এই প্রকার লোকেরা নিজেদের ভগবান বলে মনে করে নিজেদেরই উপাসনা করেন। এটিও এক রকমের ঈশ্বর উপাসনা, কারণ এর মাধ্যমে তারা বুঝতে পারে যে তাদের জড়দেহটি তাদের স্বরূপ নয়, তাদের স্বরূপ হচ্ছে চিন্ময় আত্মা। এদের মধ্যে অন্তত পক্ষে এই বিবেকের উন্মেষ হয়। সাধারণত নির্বিশেষবাদীরা এইভাবেই ভগবানের উপাসনা করে থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মানুষেরা হচ্ছেন দেব উপাসক, দেবতা, যাদের দেবতাকে উপাসনা করে তারা তাদের কল্পনাপ্রসূত যে কোনো একটি রূপকে ভগবানের রূপ বলে মনে করে। আর তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি হচ্ছেন তারা যারা জড় ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তি বিশ্বরূপের অতীত আর কোনো কিছুই চিন্তা করতে পারেন না। তারা ভগবানের বিশ্বরূপকে পরম তত্ত্ব বলে মনে করে তার আরাধনায় তৎপর। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে ভগবানের একটি রূপ। তো আশা করি তাৎপর্য পড়ে একটু একটু বোঝা যাচ্ছে যে যে ভগবানের উপাসক কিভাবে ভগবানকে, কিভাবে ভগবানকে কি কি পদ্ধতি, কি কি মাধ্যমে ভগবানের উপাসনা করছে, ঠিক আছে, উপাসনা করছে। তো এখানে বলছে যে কি ভগবান কি প্রথমে কি বলছে যে যারা ভগবানের অনন্য ভক্তি কৃষ্ণ ছাড়া বোঝেন না তারা হচ্ছে মহাত্মা, ঠিক আছে। আর যারা এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যে যারা যেরকম আর্ত, অর্থাৎ জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী, তারপরে আরো তিন প্রকারের ভক্তদের কথা বলেছে। মানে এক প্রকারে বলতে চাইছে সবাই ভক্ত। একটা জায়গায় আমি প্রভুপাদের শুনেছিলাম তাৎপর্য ব্যাখ্যাতে যে অভক্ত বলে কোনো কিছু হয় না, সবাই হচ্ছেন ভক্ত। আমরা সবাই ভক্ত, কিন্তু কালক্রমের মাধ্যমে আমরা কৃষ্ণকে ভুলে গেছি বলে আমাদের কি হচ্ছে, অধঃপতিত হয়ে গেছে আমরা। তো এখানে বলতে চাইছে এই শ্লোকের মাধ্যমে যে বলছে আমরা সবাই ভক্ত, কৃষ্ণ ভক্ত। তো এই যে আর্ত, অর্থাৎ জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী, এই 4 রকমের প্রথম পর্যায়ে বলেছে 4 রকমের ভক্ত। তারপরে তাদের থেকে নিকৃষ্ট ভক্ত 3 প্রকারের। কি কি বললাম না? অহংগ্রহ উপাসক, যারা নিজেকেই ভগবান বলে ভালোবাসে। 2 নম্বর কি, মানে নিজেকেই ভগবানের সঙ্গে বলছে আমি হচ্ছি ভগবান, ভগবানের সঙ্গে একসময় কি হচ্ছে আমি মিলে যাব এবং আমি হয়ে যাব ভগবান, ঠিক আছে। অহংগ্রহ, যে নিজেকে ভগবান থেকে অভেদ বলে মনে করছে, 1 নম্বর। 2 নম্বর কি বলছে না, কোনো দেবতার উপাসক,
প্রতীক স্বরূপ, কোন দেবতা ভগবানের কোন একটা প্রতীক বানিয়ে মানে প্রতীক ভেবে তার উপাসনা করা, ঠিক আছে। আর তারপর হচ্ছে বিশ্ব উপাসক। তো এরা বলছে এই যে 3 প্রকারের উপাসকের কথা বলছে, এরা একদম নিকৃষ্ট উপাসক। তো প্রথম 4 প্রকারের উপাসক আর্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসু জ্ঞানী আমরা জানলাম। তো আগের অধ্যায়ে এটা সম্ভবত সপ্তম অধ্যায়ে ঠিক এই আর্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসু জ্ঞানী সম্পর্কে বিশেষ বর্ণনা করে প্রভুপাদ বলেছেন। তাৎপর্য যখন আমরা পড়তে যাই তো প্রভুপাদ বলছেন যে এই যে 4 রকমের প্রথমে যে এই আর্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসু জ্ঞানী আছে 4 রকমের ভক্ত। তো এই 4 রকমের ভক্তরা কি হচ্ছে না পূর্ণরূপে ভগবত ভক্ত নয়। কেন? কারণ এই যে আর্ত মানে কি, যারা কষ্ট পেয়ে জীবনে দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে তারপরে ভগবানের শরণে এসছে, মানে তার দুঃখ নিবারণটা চায়, তার জন্য ভগবানের কাছে এসছে। তারপরে কি বলছে অর্থার্থী, আমরা ব্যাখ্যায় যাব একটু পরে। অর্থার্থী মানে কি, কোনো পজিশন মানে লোভ, অর্থ এক প্রকারের অর্থের বিনিময় বা লোভ, পজিশন, যে কোনো একটা বাসনা, সেটার বিষয়ে চাইতে গিয়ে ভগবানের কাছে আসা। 3 নম্বরে জিজ্ঞাসু, প্রশ্ন, অনেক কিছু জিজ্ঞাসা থাকতে পারে। তারপর জ্ঞানী জ্ঞান গ্রহণ করতে 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 তারপরে ভগবত ভক্তিতে আসতে পারে। তো বলছি যারা প্রথম পর্যায়ে থাকেন এই আর্থ অর্থাৎ জিজ্ঞাসু জ্ঞানী যখন প্রথম স্টার্টিং এ থাকে তখন কি হয় না, এরা পূর্ণরূপে ভগবত ভক্ত নয়, শুদ্ধ ভগবত ভক্ত নয়। প্রভুপাদ তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করছেন। তো কিন্তু একটা জিনিস আবার খুব সুন্দর করে বলছেন যে এই 4 রকম ভক্তের একটা জিনিস লক্ষণ আছে, যে ইনারা যদি কোনো শুদ্ধ বৈষ্ণব ভক্তের মহাত্মার সান্নিধ্যে আসে তাহলে কি হবে না, ইনারা শুদ্ধ পূর্ণরূপে ভগবত ভক্ত হতে পারে। ঠিক আছে, কিভাবে? সান্নিধ্যের ফলে, মানে একটা অপশন আছে, মানে হ্যাঁ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেহেতু দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে এসেছে ভগবানের কাছে জানার জন্য, ভক্তি করার জন্য, কিন্তু প্রথম অবস্থায় কি তার লাভের জন্য এসেছেন। তারপর যখন তিনি একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব ভক্তের সাধুগুরু বৈষ্ণবে যখন সান্নিধ্য করবেন তখন কি হবে না, ধীরে 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 সে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হবে। যেরকম আমরা ভাগবতমে কিছু উল্লেখ পাই। আর্ত, যেটা বললাম যে দুঃখের মাধ্যমে দুঃখ পেয়েছে তার ফলে সে ভগবত ভক্তিতে আসছেন। যেরকম ভাগবতমে উদাহরণ দিচ্ছে আমরা পাচ্ছি ভাগবতম থেকে যে গজেন্দ্র লীলা, গজেন্দ্র মোক্ষ, তাই না? গজেন্দ্র কে ছিল? একটা হাতি ছিল, মানে হাতিদের রাজা তিনি ছিলেন গজেন্দ্র। তো সেই গজেন্দ্র কি করছিলেন না, তার পরিবারকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? একটা জলাশয়ে স্নান করতে গেছে, জল কেলি যাকে বলা হয়, স্নান করতে গেছে পরিবারকে নিয়ে। তো পরিবারকে নিয়ে যখন জলের মধ্যে জলাশয়ে নেমেছে তো সেখানে একটা কুমির কি হয়েছে, তার পাকে কামড়ে ধরেছে। কুমির কামড়ে ধরেছে জলাশয়ে। এবার হাতির শক্তি কিন্তু বিশাল বেশি, ঠিক আছে, কোথায় কোথায় মাটিতে, মানে ডাঙাতে কি বলি আমরা, মাটিতে, তাই তো, শক্তি বেশি। কিন্তু জলে কুমিরের শক্তি বেশি, ঠিক আছে। কুমির থেকে সাধারণত হাতির বেশি শক্তি, কিন্তু জলে কিন্তু আবার হাতির বেশি শক্তি। তার জন্য তিনি যখন কুমিরের শক্তিটা বেশি। তো কুমির কি করছে, তার পাকে ধরে ফেলেছে। তো পাকে ধরে ফেলে আর ছাড়াতে পারছে না। সে সবার কাছে প্রার্থনা করছে, কার কাছে? তার যে আত্মীয় স্বজন, তার যে পরিবারের সকল সদস্যরা ছিল সবার কাছে প্রার্থনা করছে যে এসো আমাকে বাঁচাও, আমাকে রক্ষা করো, আমি ফেঁসে গেছি, আমাকে কামড়ে ধরেছে। সে নিজে পারছে না, তারপরে সবার কাছে আর্তনাদ করছে, কিন্তু কেউ তাকে রক্ষা করতে পারছে না, কেউ রক্ষা করতে আসছে না এগিয়ে। সুতরাং সে প্রায় 1000 বছর ধরে তার সঙ্গে লড়াই করছে, যুদ্ধ করছে, তবুও সে আর পারছে না, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আর শক্তি নেই শরীরে। তখন কি করছে না, একটা জলাশয় থেকে পদ্ম ফুল যখন দেখছে আমার আর কোনো অপশন নেই, আমার আর অপশন নেই, আমি যত আমার আত্মীয় স্বজন, আমার কাছের লোক দূরের লোক যেখানকার লোক হোক না কেন, যতই আমি ডাকলাম আমার কিন্তু কোনো উপায় হলো না, আমি উদ্ধার পেলাম না। সুতরাং এখন কার কাছে যেতে হবে? ভগবানের চরণ। জলাশয় থেকে একটা পদ্ম ফুল নিয়ে যখন ভগবানকে স্মরণ করে যখন সেই পদ্ম ফুলটা তার চরণে অর্পণ করছেন, তখন ভগবান তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে সেই হাতিকে উদ্ধার, তাই না? তো কি হলো না, আর্তনাদ, অর্থ কি বলছে না, আর্ত ভগবত মানে আর্ত ভক্ত, আর্তনাদের মাধ্যমে সে ভগবানের ভক্তি লাভ করল।
তো আমরাও যেরকম জড়জাগতিকে দেখি যে অনেকেই জীবনে যখন ভোগ বাসনায় লিপ্ত হয় তখন কি হয়, ভাবছে ভোগ করতে 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 আমি কি করব না, সুখী শান্তিতে হয়ে যাবো, সুখ পাবো, শান্তি পাবো। কিন্তু একসময় কি হচ্ছে, ওই ভোগের মধ্যে লিপ্ত হয়ে জীবনে ক্লেশ দুঃখ জর্জরিত হয়। আর তখন যখন দেখি আমরা পাশে যখন কাউকে পাই না, এই দুঃখে যখন উদ্ধারের জন্য আমরা যখন প্রার্থনা করি, হ্যাঁ, অনেকে হয় না যে বন্ধু বান্ধব কি করে আমাদেরকে, যে ভোগ বিলাসের জন্য সবাই আমাদেরকে ডেকে নিয়ে যায়, কিন্তু যখন দুঃখ দুর্দশা আমাদের ওই ভোগ বিলাস করতে করতে যখন দুঃখ দুর্দশা আসে তখন কিন্তু আমরা কি হয় না, কাউকে পাশে পায় না। আর তখন আমাদের সম্বল কে হয়ে ওঠে, তখন আমাদের একজনই থাকে, তিনি হচ্ছেন ভগবান। তো এটা একটা গজেন্দ্র উদাহরণ আমাদের আর্তনাদের মাধ্যমে ভগবত ভক্তিতে আসা। অর্থাৎ অর্থাৎ পজিশন, হ্যাঁ পজিশন, আমার কিছু পজিশন যায়। তো ঠিক সে এই ভাগবতমে একটা উদাহরণ পাই, সেটা হচ্ছে ধ্রুব মহারাজ। ধ্রুব মহারাজ একটু শর্ট করে বলছি, না তো সময় পাওয়া যাবে না, যে ধ্রুব মহারাজ কি হচ্ছে না, আমরা সবাই জানি নিশ্চয়ই গল্পটা ধ্রুব মহারাজের, যে তিনি তার বাবার কোলে বসতে চেয়েছিলেন। তো তার বাবার কোল তিনি চেয়েছিলেন, তো এক প্রকারের পজিশন, যে আমি তার যখন অন্যান্য সৎ ভাই যখন কোল পাচ্ছে, তো আমারও ইচ্ছে জেগেছে যে আমি একটু যাই, আমারও তো অধিকার আছে বাবার প্রতি। তো সেও সেই কোলে তিনি বসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কি হচ্ছে না, দুর্ভাগ্যবশত তার সৎ মা তাকে কি করছে না, তার কোলে বসতে দেওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন না। তিনি বলছেন যে যদি তোমাকে বাবার কোলে বসতে হয় তাহলে আমার গর্ভ থেকে তোমাকে জন্ম হতে হবে। সুতরাং সে কাঁদতে কাঁদতে যখন তার মার কাছে যায়, হ্যাঁ, তো নিজের মার কাছে যখন যায় তখন মাকে বলে যে আমি বাবার কোল চাই, এমনকি বাবার থেকে আমি বড়, এমন কি করলে বলো যে আমি, হ্যাঁ, যে আমাকে কোল থেকে আমাকে নামাতে পারবে না, হ্যাঁ, সেই কোলটা আমি চাই। তখন মা তাকে বলছে তাহলে ভগবানের প্রার্থনা করো, একমাত্র ভগবানই তোমাকে পারবে তোমার বাবার কোল ফিরিয়ে দিতে, একমাত্র ভগবান, হ্যাঁ, ভগবানই পারবেন তোমার বাবার কোল এবং কি তোমার সাম্রাজ্য, শুধুমাত্র কোল নয় সাম্রাজ্য তুমি পাবে। ভগবান বলছে ভগবানকে কোথায় পাবো মা? তো মা বলছে যে শুনেছি, হ্যাঁ, যে সাধু পুরুষেরা ভগবানকে পাই মানে তপস্যা করে জঙ্গলে, হ্যাঁ, বলছেন যে আমি শুনেছি এরকম এরকম ব্যাপার। বলছে তাই, ঠিক আছে আমি চললাম। ওইটুকু বালক 5 বছর বয়স, সে কি করছে না, বাবার কোল পাওয়ার জন্য সে কি করছে, ভগবানের প্রার্থনা করতে যাচ্ছে, ভক্তি করতে, মানে ভগবানের সাধনা ভক্তি করতে যাচ্ছে, ভজন ক্রিয়া করতে যাচ্ছে, তাই তো। তো সে যখন যাচ্ছে, তো ভগবান যখন দেখছেন যে কি এত দৃঢ় হয়ে তার, হ্যাঁ, যখন যাচ্ছে, তো সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবকে পাঠালেন। কে গুরুদেব? না, নারদ মুনি। নারদ মুনি সেখানে উপস্থিত হলেন। দেখুন এখান থেকে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি, যে আমরা যদি ভক্তিতে, ভগবানের মানে প্রাপ্তিতে যদি আমরা দৃঢ় হই, হ্যাঁ, একনিষ্ঠ ভাব নিয়ে যদি দৃঢ় হয়, তখন গুরুদেব আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে যায়। তখন আমরা গুরুদেবকে, আমাদেরকে খুঁজতে হবে না, গুরুদেব তখন আমাদেরকে বেছে নেবেন, হ্যাঁ, একটি প্রিয় শিষ্য হিসাবে আমাদেরকে বেছে নেবেন। আর আমরা কি করি, জড়জাগত থেকে আমরা যখন কিছু না বুঝি, কৃষ্ণ তত্ত্ব, ভক্তি তত্ত্ব যখন আমরা না জানি, তখন কি হয় যে আমরা গুরু খুঁজতে যাই, আর সেটা পয়সা দিয়ে হলেও সেই গুরুকে আমরা গ্রহণ করি। তখন কি হয়, আমাদের মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না, আমরা কি হচ্ছে না, আমরা ভগবত প্রাপ্তি হচ্ছে না, আমরা ভগবানের চরণে আশ্রয় পাই। তো এখানে গুরু কি করছেন না, গুরু তখন আসছেন, নারদ মুনি গুরু হয়ে আছেন এবং তাকে মন্ত্র দিচ্ছেন নাকি, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। এই মন্ত্রের মাধ্যমে তিনি যখন সেই ধ্রুব মহারাজ তিনি তপস্যা করতে লাগলেন, তারপরে কিছু দিন যাবত, হ্যাঁ, প্রায় 6 মাস বলা হয়, ভগবানকে প্রাপ্ত করেন। তো ভগবানের যখন রূপ তিনি দর্শন করছেন, তো ভগবানের রূপ ধরে ভগবান বলছেন যে তুমি কি চাও বলো। তো তার কি চাওয়া ছিল, উদ্দেশ্য কি ছিল, লক্ষ্য কি ছিল? বাবার কোল পাওয়া, সাম্রাজ্য লাভ পাওয়া, তাই তো, যে আমি কেন পাবো না। তো দেখুন ভগবানের যখন রূপ দর্শন করছে, ভগবানকে যখন সামনে থেকে দেখছেন, তো কি করছেন, তার সবকিছু বাসনা, তার যা ভোগ বাঞ্ছা ছিল, সব তৎক্ষণাৎ ভগবানের দর্শন মাত্রেই একদম নিঃস্ব হয়ে যায়, শূন্য হয়ে যায়, তার আর কোনো ভোগ বাসনা থাকে না। তখন ভগবানকে বলছেন যে আমি আর কিছু চাই না, আমি তো তোমাকে পেয়ে গেছি, হ্যাঁ, আমি তোমাকে যখন পেয়ে গেছি, পরম পিতাকে পেয়ে গেছি, তা আমার আর কি চাই, সুতরাং তুমি আমাকে ভক্তি প্রদান করো। হ্যাঁ, তো অর্থাৎ থেকে আমরা ধ্রুব মহারাজের গল্প বুঝতে পারি। তারপর জিজ্ঞাসু ভাগবতমে আমরা খুব সুন্দর উদাহরণ পাই, হ্যাঁ, কি না, পরীক্ষিত মহারাজ।
কে ছিল পরীক্ষিত মহারাজ? জিজ্ঞাসু। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমি যার মৃত্যু, পরীক্ষিত মহারাজ কাকে বলছেন না সুখদেব গোস্বামীকে বলছেন যে যার মৃত্যু আগামী সপ্তম দিনে, যার ঘনিয়ে এসেছে মৃত্যু, যার মৃত্যু দরজাতে চলে এসছে, দরজাতে উপস্থিত হয়েছে, তাকে এই অবস্থাতে কি করা উচিত প্রশ্ন করছেন। কি সুন্দর প্রশ্ন। তিনি বলছেন না যে আমার সামনে মৃত্যু আছে, বলুন মহারাজ গোস্বামী আমি কি করব, আমার কি করা উচিত না, তিনি বলছেন যে যার মৃত্যু, মানে তিনি তার প্রশ্নতেও একটা জনকল্যাণমূলক একটি তিনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন যেন সমাজের কল্যাণ হয়, সবার কল্যাণ হয় তার মাধ্যম দিয়ে। তিনি বলছেন যে যার মৃত্যু এই সপ্তম দিনে হবে, অথবা যার মৃত্যু একদম ঘনিয়ে এসেছে, দরজায় চলে এসছে, দরজার মুখে চলে এসছে, তাকে কি করা উচিত প্রশ্ন করছেন জিজ্ঞাসু। তখন সেই আমাদের সুখদেব গোস্বামী কি করছেন, তাকে ভগবানের লীলা, ভগবানের সমস্ত বৃত্তান্ত তত্ত্ব তাকে জ্ঞান দিয়ে কি করছেন না তার ভক্তি উদয় ঘটছে এবং সে সহজেই ভগবত ধামে তিনি প্রাপ্ত হচ্ছেন। ঠিক আছে। তারপরে জ্ঞানী, জ্ঞানীর মধ্যে আমরা আবার সুখদেব গোস্বামী কে আমরা বুঝতে পারি, ধরতে পারি। কেন না, প্রভুপাদ খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করছে সুখদেব গোস্বামীর ব্যাপারে। ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধে খুব সুন্দরভাবে সুখদেব গোস্বামীর ব্যাপারে ব্যাখ্যা করছেন যে ব্যাসদেবের কৃপাতে, সুখদেব গোস্বামী কি ছিলেন? ব্যাসদেবের পুত্র, তাই তো। তো ব্যাসদেবের কৃপাতে সুখদেব গোস্বামী ভগবানের লীলা সংক্রান্ত, ভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলী তিনি শ্রবণ করতে পারে, তিনি শোনেন, জানেন, ব্যাসদেবের কৃপাতে। তো সুখদেব গোস্বামী নির্বিশেষ ব্রহ্মে মগ্ন হওয়ার প্রতি তার অনাসক্ত হয়। তিনি যখন, সুখদেব গোস্বামী জ্ঞানী ছিলেন, তিনি ব্রহ্ম নির্বিশেষবাদী ব্রহ্মে তিনি লীন ছিলেন। তো এই ব্যাসদেবের সুখদেব গোস্বামী কিন্তু ব্যাসদেব গোস্বামীর মাধ্যমে তিনি যখন ভগবানের গুণাবলী, অপ্রাকৃত গুণাবলী সম্পর্কে তিনি যখন জ্ঞান গ্রহণ করলেন, তখন তিনি কি করছেন না ওই ব্রহ্মবাদী নির্বিশেষবাদী ব্রহ্ম জ্ঞান থেকে তিনি অনাসক্ত হয়ে তিনি কি করছেন, সবিশেষ ভগবানের তিনি ভগবত সেবায় তিনি যুক্ত হচ্ছেন। খুব সুন্দরভাবে তিনি বলছেন প্রকৃত পক্ষে তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি অনাসক্ত থেকে, নির্বিশেষ আসক্ত থেকে, বলছে প্রকৃতপক্ষে তিনি নির্বিশেষবাদীতে আসক্ত থেকে তিনি বহুকাল তিনি নষ্ট করেছেন, অনেকদিন তিনি নষ্ট করেছেন, বহুকাল তিনি ধরে নষ্ট করেছেন। কি করে না, ব্রহ্ম নির্বিশেষবাদীতে আসক্ত হয়ে। তো তিনি যখন জ্ঞান পেলেন ভগবানের গুণাবলী, ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা এবং তার সবিশেষ ব্রহ্মের যখন ভগবত প্রেম তার মধ্যে উদয় ঘটলো, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে না, এই সবিশেষ ভগবানের, অর্থাৎ তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নির্বিশেষ ব্রহ্ম থেকে সবিশেষ ভগবানের প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে তিনি বেশি আনন্দ অনুভব করছেন। তো সবিশেষ ভগবানের ভক্তি করে তিনি বেশি আনন্দ উপলব্ধি করতে পারলেন। সেখানে আমরা 4 প্রকারের এই আমরা আর্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসু জ্ঞানী সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম। ঠিক আছে। তো এদের থেকেও আবার নিকৃষ্ট, এদের থেকে আবার নিকৃষ্ট কি বলা আছে, নিকৃষ্ট 3 প্রকারের ভক্তি বলা আছে, যে ভক্ত বলা আছে নিকৃষ্ট। যে অহংগ্রহ উপাসক, অহংগ্রহ উপাসকে প্রথমে আসি, প্রথম বলছেন বলছে যে নিজেকে ভগবান থেকে অভেদ বলে মনে করে নিজের উপাসনা করে। আবার এক জায়গায় বলছে যে নিজেদের ভগবান বলে, যারা নিজেদের ভগবান বলে নিজেদের উপাসনা করে তাদেরকে বলা হয় অদ্বৈতবাদী। তো তো ভগবান কি বলছে যে আমিও ভগবান তুমিও ভগবান, অদ্বৈতবাদীর কথা। প্রথমে কি বলছে অহংগ্রহ উপাসক কি বলছে, আমিও ভগবান তুমিও ভগবান, অথবা এখন আমি ভগবান নই কিন্তু একদিন আমি ভগবান হয়ে যাব। ঠিক আছে। তো এই প্রকারের অদ্বৈতবাদীর কথা যে আমরা সবাই আমরা হচ্ছি ভগবান। তো আমরা যদি কৃষ্ণ তত্ত্ব, ভগবত তত্ত্ব যদি জ্ঞান গ্রহণ করার চেষ্টা করি, একটু অন্তত যদি শাস্ত্র জ্ঞান গ্রহণ করার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা স্বয়ং নিজে ভগবান না ভগবানের দাস। চৈতন্য চৈতামিতে ব্যাখ্যা করছেন খুব সুন্দরভাবে, একটি শ্লোক আছে, বলছে যে যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম, সেই তো পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম। জীব কি ঈশ্বরের সমান হয়, ভগবানের সমান হয়? বলছে যেই মূঢ় কহে, যে বোকা লোক বলে যে জীব হচ্ছে কৃষ্ণের ভগবানের সমান, সেই তো পাষণ্ডী, সে একটা পাষণ্ডী। দণ্ডে তারে যম, যমরাজ আছে না, যমরাজ তাকে দণ্ড দান করে যারা নিজেকে ভগবানের সঙ্গে তুলনা করে। আজকে আমরা দেখতে পাই না, আজকাল আমরা দেখতে পাই না, নিজেই ভগবান হয়ে সিংহাসনের উপরে বসে আছে আর ভগবানকে নিচে বসিয়ে দিয়েছে যে আমি হচ্ছি ভগবান। দেখতে পাই না আমরা সচরাচর, আমরা
দেখতে পাই। তো আমরা মানুষ কি কখনো ভগবান হতে পারে? সাধারণত একটি বিশাল সমুদ্র, ভগবান হচ্ছেন বিশাল। যদি আমরা ধরি একটা সমুদ্র, বিশাল সমুদ্র আছে, তো বিশাল সমুদ্র আছে আর একটা গ্লাসের জল আছে, ঠিক আছে? একটা গ্লাসের সমুদ্রের জল আছে আর একটা বিশাল সমুদ্র আছে। তো তাদের গুণগত মান এক হতে পারে। যদি আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি সেই জলটাকে, এক গ্লাসের জলে যদি আমরা পরীক্ষা করি, তো যে গুণ পাবো সেটা এক সমুদ্রের জলেরও গুণ তাই পাবো পরীক্ষা করে। কিন্তু কাউকে যদি বলা হয় যে তুমি এক গ্লাস জলটা তুমি খেয়ে নাও তো, খাও তো, সে পারবে? খেতে পারবে কি পারবে না? পারবে, তাই তো? সে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিতে পারবে। কিন্তু তাকে যদি বলা হয় একটা সমুদ্রকে খেয়ে নাও তো, পারবে? কখনোই সম্ভব নয়, ঠিক আছে? তো আমরা এইভাবে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা ভগবান, দেখুন আমি যে বললাম তত্ত্বগত ভাবে যখন আমরা না জানতে পারবো তখন আমরা বুঝতে পারবো না, নিজেদেরকে ভগবান বলে নিজেদেরকেই সিংহাসনে বসে রাখবো। কিন্তু যদি আমরা তত্ত্ব জ্ঞান গ্রহণ করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা ভগবান নয়, আমরা হচ্ছি ভগবানের নিত্য দাস। তার জন্য চৈতন্য চৈতামিতে বলছে যে আমাদের জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণের নিত্য দাস জীব তাহা ভুলি গেল, এই দোষে মায়া তারে গলায় বাঁধি। আমরা আমাদের স্বরূপ ভুলে গেছি, আমাদের স্বরূপটাকে কি করছি? ভুলে গেছি। আমরা জানি না যে আমরা কোথায় থেকে এসেছি আর আমাদের কি করণীয়। আমাদের স্বরূপ ভুলে কি করছি? আমরাই ভগবান রূপে বসে আছি। তা আমাদেরকে ভগবানের সেই স্বরূপটাকে জানতে গেলে কি করতে হবে? বোঝার জন্য চেষ্টা করতে গেলে কি করতে হবে না, শাস্ত্রে বলছে যে গৌরাঙ্গেরও মধুর লীলা, যাহার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্মল ভেলতা। গৌরাঙ্গের মধুর লীলা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করাবে, বুঝা গেল? হ্যাঁ, যতক্ষণ না আমরা গৌরাঙ্গের মহাপ্রভু চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ, তো কৃষ্ণের মধুর লীলা, গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যতক্ষণ না আমরা কর্ণে প্রবেশ করাবো ততক্ষণ আমাদের হৃদয় নির্মল হবে, ঠিক আছে? আমাদের হৃদয় নির্মল হবে না। তার জন্য আর যতক্ষণ হবে না ততক্ষণ আমরা নিজেকেই ভগবান বলে কি করব? সিংহাসনে বসে রাখবো, তাই না? সিংহাসনে বসে। তারপরে কি বলছে পরেরটায়? প্রতীক উপাসক যে কল্পনা প্রসূতে কোনো এক রূপে ভগবানের উপাসনা করে, হ্যাঁ, যেরকম দেবদেবীর পূজা অনেকে করে না, দেবদেবীদের পূজা করে, দেবদেবীদের পূজা, সেটাকেই ভগবান বলে, মানে না? 33 কোটি ভগবান, 33 কোটি দেব নয়, দেবী দেবতা নয়, 33 কোটি ভগবান। দেবদেবীদের পূজা করে নিজেদেরকে কি করে? জড়জাগতিকের বন্ধনে নিজেদেরকে লিপ্ত করে। দেখুন, জীবেদের স্বতন্ত্রতা কিছু দিয়েছে, আমাদের জীবেদের যোগ্যতা অনুসারে, প্রভুপাদ তাৎপর্য বলছে জীবেদের স্বতন্ত্র যোগ্যতা অনুসারে স্বতন্ত্রতা দিয়েছে। আর এই স্বতন্ত্রতাকে যদি আমরা অপব্যবহার করি তাহলে আমরা হব কি? খারাপ সন্তান। আর যদি আমরা সদ্ব্যবহার করি তাহলে হব সুসন্তান, হ্যাঁ, তাই না? আমরা যদি সদ্ব্যবহার করি তো সদ্ব্যবহারটা কেমন করে করব? দেহাত্ম বুদ্ধি ছেড়ে আমাদেরকে কি করতে হবে না, আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করতে হবে। আর তার ফলে আমরা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমরা জানতে পারবো যে আমাদের দুঃখটা আসছে কোথা থেকে, সেই নিবারণের পন্থা আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। আমরা এদিক ওদিক 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 করে কি করছি? যেরকম নিজেদের সময় নষ্ট করছি, প্লাস আমাদেরকে শক্তির অপচয় করছি। যেমন যেরকম অনেকে কি করে, চাঁদে যায়। প্রভুপাদ ব্যাখ্যাতে বলছেন খুব সুন্দর করে, ভাগবতমে বলছেন যে মানুষ আজকে নিজের শক্তিকে অপচয় করে কি করছে? চাঁদে যাচ্ছে। চাঁদে গিয়ে কি করছে? চাঁদে গিয়ে কি আমাদের দুঃখ দুর্দশা মিটছে? আমাদের জড়জাগতিক দুঃখের ক্লেশ কি মিটছে না। তা আমাদের উচিত কি? যে আমাদের পারমার্থিক উন্নতির প্রগতি ঘটে, কিভাবে ঘটবে সেটাকে লক্ষ্য করা, সেই দিকে শক্তির অপচয় করাতে হবে। কি করে আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হবে, সেই দিকে আমাদের চেতনাটা জাগ্রত করানোর জন্য শক্তিটাকে অপচয় করতে হবে। কিন্তু কি করছি না, জড়জাগতিকের যে দুঃখ ক্লেশ, সেটাতে আরো কি করে আমরা বন্ধনে বাঁধবো সেটা নিয়ে আমরা মত্ত হয়ে আছি, সেটাতেই আরো চেষ্টা করছি। চাঁদে যাওয়াটা আমাদের জড়জাগতিক যে কষ্ট ক্লেশ থেকে মুক্তির পন্থা নয়, আমাদের পারমার্থিক উন্নতিগতটাই হচ্ছে আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে কিভাবে আমাদের চেতনা জাগ্রত হয়। হ্যাঁ, মানব জন্ম বড়ই দুর্লভ, মানব জন্ম হচ্ছে বড়ই দুর্লভ। হ্যাঁ, এবার মানব তার শ্রেষ্ঠতা কোথায় বিচার করছে? ভাবছে আমি কি করছি না, বিশাল বড় জাহাজ বানিয়েছি, বিশাল বড় আমি
প্লেন বানিয়েছি, ট্রেন বানিয়েছি, তো মানুষ ভাবছে যে মানুষের জীবন যে বড় দুর্লভ, তো সে ভাবছে কি যে আমি এই দুর্লভ মানুষটাকে কাজে কি করেছি না একটা প্লেন বানিয়ে দিয়েছি। তো প্লেন বানানো হয়েছে, তো প্লেনকে যদি যে পাইলট আছে তাকে যদি বলা হয় যে তুমি প্লেনে চালাচ্ছ ঠিক আছে ভালো কথা, তো তুমি এক কাজ করো, তোমার যে কম্পাস আছে তোমার ম্যাপ আছে সেটাকে রেখে দাও এখানে, আর তুমি তারপর প্লেন নিয়ে যাও। সেই প্লেন নিয়ে কি উঠতে পারবে? বা যদিও উড়ে যায় সে কোথাও ল্যান্ড করাতে পারবে না। কোথায় তাহলে শ্রেষ্ঠতা মানুষের? কিন্তু একটা পাখিকে যদি আমরা দেখতে পাই, সে পাখির না কোনো ম্যাপ লাগে না কোনো কম্পাস লাগে, সে দিব্যি সুন্দরভাবে এখান থেকে ওদিকে ওদিক থেকে ওদিকে তারা উড়ে বেড়ায়। তাহলে তার পাখির শ্রেষ্ঠতা তাহলে মানুষ থেকে বেশি। যদি আমি ওই দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতা দেখি তাহলে পাখি তো ভালো, তাহলে আরো ভালো, কিছুই লাগে না, তাহলে সে শ্রেষ্ঠ তো। কিন্তু না, একটা পাখি একটা পশু সহজে কিন্তু ভগবত ভক্তিতে যুক্ত হতে পারে না, যেটা মানুষ পারে। তার জন্য মানুষ হচ্ছে, মানুষ জন্ম বড়ই দুর্লভ, তাই না? এই যে আমরা এখানে ভগবত চর্চা করছি, ভগবানের সম্পর্কে জ্ঞান গ্রহণ করছি, বা কিছু গীতা পড়ছি, ভগবান অর্জুনকে গীতায় জ্ঞান দিয়েছেন। হ্যাঁ, কার্পণ্য দোষে উপহত স্বভাব, ভগবান অর্জুন বলছেন যে আমি কি হচ্ছে কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছি, আমার কর্তব্য আমি ভুলে গেছি, কি করব? তখন ভগবান গীতার জ্ঞান দিচ্ছে। তো গীতার জ্ঞান দিচ্ছে, এবার এই জ্ঞানটা আমরা আলোচনা করছি, জ্ঞান গ্রহণ করছি। সেখানে কোনো কুকুর গরু ছাগল ভেড়া এসে বলবে যে আমি একটু বসি, আমাকে জায়গা দাও তো, আমি একটু মোবাইল দাও তো, আমি একটু অনলাইনে আমি একটু গুগল মিটে যুক্ত হবো, জয়েন করব, একটু ক্লাসগুলো ভক্তদের সঙ্গ করব, হবে? কখনোই সম্ভব নয়। তার জন্য মানুষ জন্ম হচ্ছে বড়ই দুর্লভ। যদি আমরা এইরকম অযথায় সময়ের অপচয় করি, শক্তির অপচয় করি, কি করে না এই উপাসক ওই উপাসক ওই উপাসক করে যদি আমরা সময় অপচয় করি, তাহলে কিন্তু আমাদের জীবন বৃথাই এই নষ্ট হয়ে যাবে। তার জন্য আমাদের আচার্যরা বলেছেন যে গাছের গোড়ায় জল দিতে। আমরা এক জায়গায় যদি জল দিয়ে দিই তাহলে কি হবে না, গাছের প্রত্যেকটি শাখা প্রশাখায় জল পেয়ে যাবে। আমাদের হাত আছে, তাই না? হাত পা চোখ কান। এবার আমরা যখন হাতটাকে চালানোর জন্য পাটাকে চালানোর জন্য কি করি? খাবার খাই। তো খাবারটা কোথায় দিই? হাতে আলাদা করে দিই, এই হাতে আলাদা করে দিই, ডান পায়ে আলাদা বাম পায়ে আলাদা, ডান চোখে মুখে দিই। কোথায় দিই? পেটে দিই, তাই না? পেটে খাবার গেলেই সব জায়গায় পুষ্ট হয়ে যায়, সব জায়গার খাবার পেয়ে যায়, শক্তি পেয়ে যায়। তার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যেন এই তত্ত্ব জ্ঞানটা গ্রহণ করে, হ্যাঁ, আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে করে যেন আমরা উন্নতি প্রগতি পারমার্থিক উন্নতিতে যেন আমরা এগোতে পারি। নইলে কি হবে? নইলে কি হবে? পুনরূপী জননম পুনরূপী মনোরম পুনরূপী জননী জঠরে শয়নম ইহা সংসারে বহু দুঃসারে কৃপায় পারে পাহি। তো আমরা কি করব, যদি আমরা এই তত্ত্ব জ্ঞানটাকে না গ্রহণ করি তাহলে কি হবে? বারবার জন্ম, বারবার মৃত্যু, বারবার জননী জঠরে শয়নম। এটা খুব একটা ছোট কথা নয়, বারবার জননী জঠরে শয়নম। হ্যাঁ, এটা খুব বিশাল এক গভীর তত্ত্ব। যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু হবে। যদি কাউরি বারবার জন্ম হয়, বারবার মৃত্যু হবে। আর যার বারবার জন্ম হচ্ছে তাকে বারবার কোথায় থাকতে হবে? মায়ের গর্ভে। প্রত্যেকবার যখন আমি মায়ের গর্ভে আমি আসবো তবে তো আমি জন্ম নেব বারবার। আর বারবার জন্ম নিয়ে মৃত্যু, আবার যখন মৃত্যু হচ্ছে তখন কি হচ্ছে? আমরা মৃত্যুর পরে কিছু আবার কোনো জননী জঠরে শয়ন করছি। বলছে বহু দুঃসারে ইহা সংসারে বহু দুঃসারে কৃপায় পারে পাহি মুরারে। তো হে নাথ, এই যে কালচক্র, এই যে বারবার জন্ম মৃত্যু, এই যে কালচক্র, কৃপা করে হ্যাঁ এই যে কালচক্রটা যেন আমার তুমি উদ্ধার করো এই কালচক্র থেকে, তোমার কাছে আমি প্রার্থনা করছি। তো ভগবান গীতাতে আরেকটা কথা বলছে, খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করছেন, যে আমরা বৃথায় সময় নষ্ট করছি, বারবার জন্ম বারবার মৃত্যু, বারবার এদিক ওদিক করে করে করছি। তো ধীরে ধীরে যদি আমরা উন্নতির পথে না যাই, বারবার জন্ম করে, এই যে এখন মানুষ জন্মে, যদি এই মানব জন্মে এসেও যদি আমি না বুঝি, না বোঝার চেষ্টা করি যে আমার জন্মটাকে সার্থক তৈরি করব, যেন আমাকে আর দ্বিতীয় পরের বার যেন আর কোনো জননী জঠরে শয়নম করতে না হয়। এবার জননী কি শুধু মানুষ জননী হবে? না, কুকুরও হতে পারে, বিড়ালও হতে পারে, কৃমির কীটও হতে পারে, সেও জননী হতে পারে আমার জননী। তাহলে সেই জননীর জঠরে যেন না শয়ন করতে হয়, হ্যাঁ, তার জন্য আমাকে প্রয়াস করতে হবে, প্রয়াস করতে হবে। আর যদি আমরা প্রয়াস না করি তাহলে বারবার জননী জঠরে যেতে হবে।
তো প্রয়াস তো ভগবান তার জন্য সেই সব মানুষদের মধ্যে সেই মানুষদের জন্য বলছেন ভগবান যে বহুনাং জন্ম নামান্তে জ্ঞানবানাং প্রপদত্তে বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভ। বলছে সেই মহাত্মা খুব দুর্লভ, সেই মানুষজন খুবই দুর্লভ। কারা? যা বহু জন্মের পর কোন তত্ত্বজ্ঞানী মানুষ বারবার জন্ম নিচ্ছি না আমরা, বারবার জন্ম নেওয়ার পরে বহু জন্মের পর বহুনাং জন্ম না মানতে, বারবার জন্মের পরে যখন কোন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সবকিছু কারণের কারণ যখন বলে স্বীকার করবেন এবং সর্বস্ব জ্ঞানে যখন আমাকে আমার শরণাগত হবে, হ্যাঁ, তখন সেই যে বহু জন্মের পর সেই যে মহাত্মা হচ্ছে খুব দুর্লভ। কোন মহাত্মা? যারা এই বহুবার জন্ম নেওয়ার পরে যখন পরম সত্যটাকে জানবে এবং আমাকে যখন পরম সব কারণের কারণ বলে যখন জানবে আর যখন আমার কাছে শরণাগত হবে, সেই রকম মহাত্মা হচ্ছে খুব দুর্লভ। তারা না কখনো ওই প্রথম 1 নম্বর কি বললাম না অহংগ্রহ উপাসক হবে, না কখনো তারা বিশ্বরূপ উপাসক হবে, না কখনো প্রতীক উপাসক হবে। সেই মহাত্মা দুর্লভ ভগবানের লীলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তো ভগবানের সেবা কিন্তু একদিনের জন্য নয়, ভগবানের সেবা হচ্ছে নিত্য, জড়জগতে ইহজগতে জড়জগতে এবং তারপরে চিন্ময় জগতে ভগবানের সেবা নিত্য। হ্যাঁ, তা এই নিত্য সেবার মাধ্যমে কেন নিত্য? কারণ নিত্য সেবা করব, যদি জড়জগতের থেকে যদি আমরা নিত্য সেবা না করি, একদিন করি, যেরকম দেবতার উপাসক, যেটা 2 নম্বর কি হয় না, বছরে একদিন পুজো, খুব ধুমধাম করে পুজো করলাম, খুব ভালো করে করলাম, তারপরে কি হলো না 4 দিন পরে বিসর্জন ভাসান করে কি হলো, খুব ধুমধাম করে নেচে ফেচে বিসর্জন হয়ে গেল, তারপর যেই কাজ সেই, তারপরে কি হচ্ছে না যে যার জীবন কাটাচ্ছে, তারপরে কে দুর্গা কে আর কে কালী কেউ আমি চিনি না, শেষ, একদিনের গল্প শেষ। হ্যাঁ, তো কিন্তু ভগবানের ভক্তি, ভগবত ভক্তি হচ্ছে নিত্য। কেন নিত্য না এই জন্য নিত্য যাতে আমরা, যে আমাদের তো মৃত্যু নামক একটা পরীক্ষা আসবে, আর এই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কি করে উত্তীর্ণ হব? পরীক্ষাতে পাস করতে হবে আমাদের। আমরা প্রত্যেক পরীক্ষায় বসে পাস করতে হবে। মৃত্যু নামক একটা পরীক্ষা আসবে, আর এই পরীক্ষাতে পাস কোনটাকে বলা হবে? কোনটাকে পাস বলা হবে? বলছে অন্তকালে চ মামেব স্বর্ণমুক্তা কলেবরম জপ্রাতি সম্বন্ধে ভাবং জাতি নষ্ট সংশয়। ভগবান বলছেন এটাই হচ্ছে তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট, পাস। যখন আমাদের শেষ সময় আসবে, অন্তকালের সময়, যখন আমরা ভগবান বলছেন যে মৃত্যুর সময় যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহ ত্যাগ করেন, হ্যাঁ, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবেই প্রাপ্ত হন, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের মৃত্যুটা হচ্ছে পরীক্ষা। তো পরীক্ষার সময় যখন আমরা পাস করব কি করে না, ভগবানের ভাব নিয়ে, ভগবানকে স্মরণ করে যখন আমরা মৃত্যুবরণ করব, তখন আমাদের পরীক্ষার রেজাল্ট পাস করে যাব, আমাদের পরীক্ষা কিন্তু তখন উত্তীর্ণ হয়ে যাব। ঠিক আছে? আর যখনই উত্তীর্ণ হয়ে যাব, তখন আমাদেরকে যমদূতরা আমাদেরকে গলায় দড়ি বেঁধে অথবা লোহার চেন বেঁধে বা পায়ে লোহার চেন বেঁধে টেনে নিয়ে যাবে না। যমদূত কি করবে না, বিষ্ণুদূত আসবেন এবং বিষ্ণুদূত সেই তার সুন্দর পুষ্পক বিমানে আমাদেরকে নিয়ে যাবেন। ঠিক আছে? তো তারপরে 3 নম্বরে কি বলছে, বিশ্ব উপাসক, বিশ্বরূপ উপাসক, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে উপাসক। মানে এই বিশ্বটাই হচ্ছে ভগবান, সবকিছু ভগবান। হ্যাঁ, সবকিছু যা দেখছি সবকিছু ভগবান। হ্যাঁ, যেরকম অনেকে প্রভুপাদ এক জায়গায় বলছেন যে বিশ্ব কেমন বিশ্ব করে, কিছু মানুষ যেরকম গাছকে ভালোবাসে, গাছে দড়ি বাঁধে না, বিশ্ব উপাসক। তারপর নীল বাঁধে, দড়ি বাঁধে, কোনো পাথরকে পুজো করে, আছে না? তারপরে এটা হচ্ছে বিশ্ব উপাসক। তারপরে অনেকজন এটা মনে করেন যে এই যে বড় বড় নদীর শাখা প্রশাখা রয়েছে, সেগুলো কিনা ভগবানের শিখা প্রশাখা এক একটা। হ্যাঁ, আর যে বড় বড় পাহাড় গুলো রয়েছে, এটা এক একটা অস্থি ভগবানের। হ্যাঁ, এরকম ভাব এইভাবে নিয়ে ভগবানের কি করছে না, উপাসনা করছে। অথচ খুব সুন্দরভাবে ব্রহ্মা বর্ণনা করেছেন যে ভগবানের একটা বিগ্রহ রয়েছে, কি না, সচ্চিৎ আনন্দময় বিগ্রহ, অনাদি আদি গোবিন্দ সর্ব কারণ, তাই না? ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিৎ আনন্দ বিগ্রহ, ব্রহ্মা বলছেন তার ব্রহ্ম সংহিতাতে খুব সুন্দর করে, তার একটা বিগ্রহ রয়েছে, কিন্তু আমরা তাকে ভুলে গিয়ে তাকে না, সেটাকে বিশ্ব উপাসক হয়ে গেছে, যেটা আমরা সহজলভ্য, যেটা আমরা ভগবানকে পাচ্ছি, যদি আমরা তার উপাসনা করি তাহলে আমরা খুব সুন্দরভাবে ভক্তি করতে হবে। যেরকম এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, তারা কি ভাবছে না, আজকে বিশ্ব আছে, কালকে নাও থাকতে পারে, কালকে শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি তারা ভাবছে নিজে নিজে কি করছে, নিজে নিজে বিশ্বটা চলছে,
এটাই এটাই ভগবান, এটাই সবকিছু নিজের জন্য না। যেরকম একটা গাড়ি ড্রাইভার, একটা গাড়ি চলছে, গাড়ি কি নিজে নিজে চলে? তার একটা ড্রাইভার আছে। ঠিক সেরকমও এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক আছেন, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটাকে চালানোর মালিক আছে। সেই মালিকের চরণে আমাদেরকে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা ভগবত ভক্তি প্রাপ্ত হব এবং তখন বুঝতে পারবো যে ভগবানের ভক্তিতে আমাদের কিভাবে প্রকৃতিশীল, কিসে না জড়জগৎ থেকে আমাদের চিন্ময় জগতে যে অধিষ্ঠিত হতে পারবো এবং মৃত্যুর সময় পরীক্ষাতে রেজাল্ট ভালো করতে পারবো, তারপরে আমরা ভগবত ধামে এমন যাবো এবং ভগবানের হ্যাঁ কি বলে না নিত্য সেবায় আমরা নিযুক্ত হতে পারবো। ভগবান এক জায়গায় বলছে এই যে আমরা 3 প্রকারে দেখলাম, তারপর চার রকম, তারপর 3 প্রকারে। তো ভগবান খুব সুন্দর করে এক জায়গায় ভাগবতমে একটা ব্যাখ্যায় আছে, তার খুব সুন্দর করে বলছেন যে ভগবান ভক্তদের জন্য কতটা কৃপালু দয়ালু, কতটাই কৃপালু দয়ালু। তিনি বলছেন যে নাহম তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, খুব সুন্দরভাবে শ্লোকে বলছেন তিনি যে যে তুমি এই যে বিশ্লেষণ গুলো দেখলে, প্রত্যেকটা যে ভগবতের জায়গা দেখলে, কেউ এটাকে বেছে নিচ্ছে, কে এই জায়গায়, কে ওই জায়গায়, কে ওই জায়গায়। তো ভগবান বলছেন যে নাহম তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, হ্যাঁ, যোগিনাম হৃদয় শোভা তত্র তিষ্ঠামি নারদা যত্র গায়ন্তি মদভক্তা। খুব সুন্দর করে ভাগবতমে বলছে, বলছে নাহম তিষ্ঠামি, বলছে আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, বলছে না আমি হে নারদ তত্র তিষ্ঠামি নারদা, বলছে হে নারদ আমি আমার প্রকৃত পক্ষে আমি আমার আলোয় বৈকুণ্ঠ ধামে থাকি না, না আমি যোগীদের হৃদয়ে বাস করি। কোথায় থাকি তাহলে ভগবান, কোথায় থাকে? বলছে যেখানে আমার শুদ্ধ ভক্তরা আমার নাম রূপ এবং গুণ নিয়ে আলোচনা করে সেই স্থানে আমি থাকি। তো কত সুন্দর ভাবে তিনি বলছেন যে ভক্ত হও, এক প্রকারে তুমি ভক্ত হও কি করে না, মনমনা ভব মদ ভক্তা মজ্জাজি মাং নমস্কুরু মামে বসে সেই সত্যকে প্রতি জানে প্রিয় হাসিমে। বলছে তুমি আমাকে তোমার মনটা দাও, তুমি আমার ভক্ত হও, মজ্জা তুমি আমাকে পুজো করো, নমস্কার করো। আর এই ভক্ত, এটা অ্যাকচুয়ালি ভগবান ভক্তের পন্থা শিখাচ্ছে, কারণ আমরা এটা কি না ভক্তি সঠক চলছে, তাই ভক্তি সঠকে ভক্তি জ্ঞান তিনি দিচ্ছেন। তো পরের শ্লোকে আমরা এই নিয়ে আলোচনা করব। হ্যাঁ, সময় আর বেশিক্ষণ নেই, একটু আছে। তো তো আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম এক সময়, সবাই আমরা প্রার্থনা করেছিলাম, যারা যারা আমরা পৃথিবীতে আছি, যারা যারা আমাদের দেহে প্রাণ আছে, এমনকি যারা চলেও গেছে মৃত্যু, সবাই যারা যারা জন্ম নিয়েছে প্রকৃত পক্ষে। তো মাতৃগর্ভে আমরা জানি, ভাগবতমে উল্লেখ আছেন খুব সুন্দরভাবে, যে মাতৃগর্ভে যখন আমরা উপস্থিত ছিলাম তখন 7ম মাসে ভগবান আমাদেরকে দর্শন দিয়েছেন, সকলকে, সবাইকে। হ্যাঁ, তো দর্শন দিয়েছেন। তো ভগবানের কাছে আমরা হাত জোর করে প্রার্থনা করছি যে এই যে জননীর জঠরে শয়নম, আমরা জননীর জঠরে শায়িত আছি, এটা ভালো জায়গা নয়। হ্যাঁ, এটা ভালো জায়গা নয়। সেদিন আমি বলছিলাম কিছুদিন আগে যে কাউকে যদি বলা হয় যে মাতাজি বা প্রভু আপনি এখানে আজকে ক্লাস চলছে, তো 1 ঘন্টা ক্লাস চলছে, তো আপনি 1 ঘন্টা বসুন, তো 1 ঘন্টা ক্লাসটা শুনুন, তো তার একটু অসুবিধা হলেও সে কষ্ট মষ্ট করে বসে যাবে। ঠিক আছে, 1 ঘন্টা তো ভালো কথা, 1 ঘন্টা আমি বসে যাব। তাকে যদি বলা হয় যে তুমি 10 ঘন্টা বসো, তো 10 ঘন্টা ক্লাস হবে, তাহলে কি হবে? সে বলবে না আমার পক্ষে মনে হচ্ছে মানে সম্ভব নয়, তাই তো? 10 ঘন্টাতে আমাদের অবস্থা খারাপ। কিন্তু মাতৃগর্ভে আমরা জননীর জঠরে শয়নম ছিলাম কত মাস? 10 মাস, তাই তো? 10 মাস আমরা ছিলাম। সেখানে না কোনো দরজা আছে, না সেখানে কোনো জানলা আছে, সেখানে কি না বলেছে সেখানে নোংরা জায়গা। সেখানে রক্ত মাংস মলমূত্র একদম নোংরা জায়গায় সেটা অবস্থান করছি, আমরা সেখানে উপস্থিত হচ্ছি। আর সেই জায়গা থেকে আমরা ভগবান যখন 7ম মাসে যখন দর্শন দিচ্ছেন তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি এবং আমরা বলছি হে প্রভু, হে নাথ, তুমি আমাকে দয়া করে কৃপা করে তুমি এখান থেকে বের করো, আর এই বেরিয়ে আমি তোমার কি করব? গুণগান করব, তোমার ভজনা করব, তোমার চরণে আমার প্রণাম নিবেদন করো, আর আমাকে তুমি এই জায়গা থেকে মুক্তি করো। তো ভগবান বলছে ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি মুক্তি পাবে, ঠিক আছে, আমিও দেখছি যে তুমি কত আমার নাম গুণ রূপ বর্ণনা করছো। হ্যাঁ, কারণ এই মায়ার সংসার বড়ই শক্তিশালী। তার জন্য প্রভুপাদ খুব সুন্দর করে একটা জায়গায় ব্যাখ্যা করছেন। প্রভুপাদের লেখা, প্রভুপাদ বলছেন যে সংসার করে মিছে গেল কাল, লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল, অর্থহীন দেখি মরে ছেড়েছে সবাই, কুটুম্ব আত্মীয় আর বন্ধুজন ভাই, দুঃখ হয় হাসি পায় একা বসে হাসি, মায়ার সংসার এই কাকে ভালোবাসে। এই সংসার কি হচ্ছে না, সংসারে এসে আমরা দুঃখ দুর্দশায় জড়িত হচ্ছি কেন? কারণ আমরা এই সংসারকেই ভাবছি যে আমি সবকিছু এসেছি। কিন্তু প্রভুপাদ শেখাচ্ছেন এই সংসার করো না, এই সংসারের থেকে তো মিছে সব সময় চলে গেল,
দুঃখ দুর্দশায় ক্লেশিত হলে, অর্থহীন দেখছে তো মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে, তোমার কাছে আজ পয়সা আছে তো আছে, নেই তো নেই, কুটুম্ব আত্মীয় সব চলে গেল দূরে, হ্যাঁ, কত দুঃখ পাবে, কত হাসবে। তারপর কি বলছে, নাই মায়ের সংসারে তুমি কাকে ভালোবাসো। তো যাই হোক, সময় আর বেশিক্ষণ নেই, তো আমরা পরের শ্লোকে একটু যাওয়ার চেষ্টা করছি। পরের শ্লোকটা আমরা পড়বো 16 নাম্বার। 16 নাম্বার শ্লোক পড়ছি, সাথে সাথে বলার চেষ্টা করবেন। বলছেন, অহম ক্রুত অহম ক্রুতম রহম যজ্ঞ অহমকৃতম রহম যজ্ঞ যজ্ঞ সদা হম হম ঔষধম সদা হম হম ঔষধম সদা মস্তকম মন্ত্র অহম হমেব আজম মন্ত্র অহম হমেব আজম হম অগ্নির হম হুতম। হম অগ্নির হম হুতম। তো এটার অনুবাদ করছি যে আমি অগ্নিষ্টম আদি শ্রোতযজ্ঞ, আমি বৈশ্যদেব আদি স্বার্থযজ্ঞ, আমি প্রীতিপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাতি কর্ম, আমি রোগ নিবারক ভেষজ, আমি মন্ত্র, আমি হোমের ঘৃত, আমি অগ্নি এবং আমি হচ্ছে হোম ক্রিয়া। তাৎপর্য, প্রভুপাদ তাৎপর্য কি বলছেন, না বৈদিক জ্যোতিষ্ঠকম নামক যজ্ঞেও শ্রীকৃষ্ণ এবং স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লেখিত মহাযজ্ঞ তিনি। পিতৃলোককে অর্পণ করা হয় যে সধা বা ঘৃতরূপী ঔষধ, তাও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। এই ক্রিয়াতে উচ্চারিত মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ। যজ্ঞে যে সমস্ত দুগ্ধজাত পদার্থ আহুতি দেওয়া হয় তা শ্রীকৃষ্ণ। অগ্নিকেও শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়েছে, কারণ পঞ্চ মহাভূতের একটি তত্ত্ব হবার ফলে তাও শ্রীকৃষ্ণের ভিন্ন রূপ, ভিন্ন শক্তি। অর্থাৎ বৈদিক কর্মকাণ্ডে প্রতিপাদিত বিবিধ যজ্ঞের সমষ্টিও শ্রীকৃষ্ণই। প্রকারান্তে এটি জানা উচিত যে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিতেই নিষ্ঠাবান মানুষ ইতিমধ্যেই সমস্ত বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন। হ্যাঁ, তো সেই শেষ লাইনটাতেই এর খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছেন। তো যাই হোক, কি বলছেন না যে ভগবান দেখুন এই শ্লোকে কতবার অহম বলছেন না। অহমের অর্থাৎ হচ্ছে অর্থ হচ্ছে আমি, হ্যাঁ আমি। তো এখানে যদি আমরা গুনি যে অহম কতবার অহম বলছে, মানে আমি কতবার বলছে, বারবার ভগবান আমি 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 করছেন, প্রায় 7-8 বার তিনি অহম বলছেন। ঠিক আছে, তো অহম কথার অর্থ হচ্ছে আমি। তো ভগবান বলছেন যে সবসময় এই শ্লোকে বলছেন আমি 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 এটা আমি ওটা আমি ওটা, সবসময় আমি 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 করছে। তো আমরা যখন বড় বড় আচার্য, বড় বড় সাধুগুরু বৈষ্ণবদের যখন লেকচার শুনি, যখন আমরা পাঠ শুনি, তখন তারা কি বলেন আমাদেরকে শেখান কি না, যে বেশি বেশি আমি করতে নেই, তাই না? বেশি বেশি আমি নেই, আমাদেরকে জড়জাগতিক মানুষদেরকে শেখায় যে বেশি বেশি আমি করতে নেই। কারণ যদি কেউ বলে যে আমি হচ্ছি শক্তিশালী বা আমি হচ্ছি ভালো, তো কি বিশ্বাস করবে? যদি আমি ভালো হয় তাহলে কি হবে? আশেপাশের লোক যখন আমাকে ভালো বলবে তখন হচ্ছে আমি ভালো। কিন্তু আমি যদি নিজে বলে আমি ভালো, তোর বলবে আমি ভালো সত্যিকার। ঠিক সেই রকমই কিন্তু আচার্য, এটা আমরা শিখে এসেছি, তাই তো? কিন্তু এখানে দেখুন ভগবান বলছেন না আমি হচ্ছে আমি এটা আমি ওটা আমি ওটা আমি ওটা। প্রকৃতপক্ষে একটু কেমন লাগছে না? না, একটা গল্পের মাধ্যমে তাহলে বুঝতে হবে আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে যে আসলে তিনি আমি বলে তিনি আমাদের মধ্যে যে কনফিউশন তৈরি হয়েছে, একটা আমরা বিভ্রান্তকর সৃষ্টিতে আছি না, ওই যে দেবতার উপাসক আর কাউরি উপাসক, যে আমরা উপাসক গুলো কিছুক্ষণ আগে পড়লাম, এই যে উপাসক গুলো আছে সেই উপাসক গুলোর কি হচ্ছে না, বিভ্রান্তকর, সব বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। তো এই বিভ্রান্তকর জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ভগবান বলছেন কি না আমি হচ্ছি সবকিছু আমি। একটা গল্পের মাধ্যমে বলছি, যখন ধরুন কেউ একজন মাতাজি বা প্রভু গিয়েছেন একটা অফিসে, ঠিক আছে, যেরকম ব্যাংকে গেছে, শর্টকাটে বোঝার জন্য বলছি, একটা ব্যাংকে গেছে। তো ব্যাংকে বিভিন্ন কি বলে ওটাকে আছে, স্টাফ গুলো আছে, নিজের নিজের কেবিন আছে, নিজের নিজের জায়গা আছে, স্টাফ গুলো বসে আছে। তো সেই প্রভুটা গিয়ে ম্যানেজারের সাথে দেখা করবেন। তো ম্যানেজারের সাথে দেখা করবেন, তো কি হয়েছে, সেখানে গিয়ে বুঝতে পারছেন না যে ম্যানেজার কি, ব্যাংকের ম্যানেজার হয়তো ম্যানেজার কে বা তার কেবিনটা কোনটা বুঝতে পারছেন না। তো প্রথম একটা কেবিনে জায়গাতে গিয়ে একটা স্টাফের কাছে গিয়ে বলছে যে যে আচ্ছা আপনি বলুন তো একটু দয়া করে আমাকে যে ম্যানেজার, এখানকার ম্যানেজার কে, একটু আমি তার সাথে কথা বলবো, আমার একটু কাজ আছে, আপনি একটু বললে কৃপা করে খুব উপকার হবে। তো তো তিনি বলছেন যে আমি এখন ব্যস্ত আছি, আমি জানি না, আমি ব্যস্ত আছি, তুমি পাশের টেবিলে যাও, অন্য একটা টেবিলে গিয়ে জিজ্ঞেস করো।
তো তিনি কিছু করার নেই, তিনি কি করলেন, পাশের টেবিলে গেলেন। তো পাশের টেবিলে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করছেন যে আচ্ছা আপনি একটু দয়া করে বলুন যে ম্যানেজার কি আছে। তো উনি বলছেন যে আমি তো নতুন এসেছি, আমি তো কালকে জয়েন করেছি, আমি ঠিক বলতে পারছি না, হ্যাঁ আমি ঠিক জানি না, আমি বিষয়গুলো এখনো বুঝে উঠতে পারিনি, আমি নতুন স্টাফ, কিছু বলতে পারছি না। তো আপনি অন্য কোথাও একটু যান। তো সে আবার ওই টেবিল ছেড়ে আবার অন্য জায়গায় গেছে। তো এবার কি হয়েছে না, ম্যানেজার কি করছে না, তিনি ভেতর থেকে তার কেবিন থেকে লক্ষ্য করছেন। তো তিনি যখন দেখছেন যে উনি বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, এদিক বারবার এই টেবিল ওই টেবিল ওই টেবিল করছেন, তো তিনি না থাকতে পেরে তিনি কি করছেন না, তিনি নিজের কেবিনের গেট খুলে বেরিয়ে এসে তিনি বলছেন, তাকে বলছেন এদিকে শুনুন, এদিকে শুনুন, আমি হচ্ছি ম্যানেজার, আমি হচ্ছি এই ব্যাংকের ম্যানেজার, বলুন আমার সঙ্গে কি কথা আছে বলুন, আপনি আমার কেবিনে আসুন, কেবিনে চলুন। বুঝতে পারলেন? তো এবার যখন সেই প্রভুটা যখন জানতে পারলেন ও আচ্ছা ইনি হচ্ছেন ম্যানেজার, তো তার কেবিনে গেলেন। তো তার কেবিনে গিয়ে সেই প্রভুটাকে জিজ্ঞেস করবে যে ম্যানেজার স্যার আপনি কেন নিজেকে বেরিয়ে এসে নিজে কেন এত বড় সাজতে গেলেন, কেন বেরিয়ে এসে নিজেকে ম্যানেজার বলছেন, কি জিজ্ঞেস করবে কি, বা আমরা জিজ্ঞেস করবো? আরো তো আমি বলবো থ্যাংক ইউ ম্যানেজার, থ্যাংক ইউ, আপনি জানালেন যে আপনি, না তো আমি বিভ্রান্ত হচ্ছিলাম, আমি বুঝতে পারছিলাম না, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনি কষ্ট করে বেরিয়ে এসে আমাকে এই কথাটা বললেন, কি তাই না, কি তাই না? ঠিক ভগবানও এখানে ঠিক সেই রকম ভাবে এখানে বোঝাচ্ছেন, বলছেন যে আমি হচ্ছে আমি সবকিছু। এটা এই জন্য আমাদের মতো মূর্খদের, অধপতিত মানুষদের জন্য আমরা বুঝতে পারছি না, ওই জন্য এদিক যাচ্ছি ওদিক যাচ্ছি ওদিকে যাচ্ছি এটা যাচ্ছি, তার জন্য কি হচ্ছে, ভগবান স্বয়ং নিজে আমাদের কাছে সামনে এসে বলছেন যে আমি হচ্ছি সবকিছু। ওই জন্য এখানে বলছেন যে আমি এটা, আমি ওটা, আমি ওটা। বুঝতে পারলি তো? তো আমরা এই বিভ্রান্তকর পরিস্থিতিতে আরো পড়ে যাচ্ছি, কি জন্য না, আমরা সাধারণত অনেক রকম পুরাণাদি পড়ি, অনেক রকম গ্রন্থ অধ্যয়ন করি, যার নয় তার গ্রন্থ অধ্যয়ন করে এবং পুরাণগুলো পড়ি। এর মধ্যে কি সমস্ত পুরাণ সময় সময় সূচক হিসাবে, সময়ের পরিস্থিতি হিসাবে কি হচ্ছে, সেই পুরাণে সেই দেবী কোনো দেবতাকে তাকে বড় করে দেখানো হয়েছে। এবার আমরা কি করছি না, সেই পুরাণাদি বিভ্রান্তকর বিভিন্ন রকমের গ্রন্থ অধ্যয়ন করে কি হচ্ছে, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে যাচ্ছে। তার জন্য আমরা কি করছি, তর্ক করছি। হ্যাঁ, আর ভগবানকে, যেটা আসল প্রকৃত স্বরূপ ভগবানের, হ্যাঁ, যে সচ্চিত আনন্দময় ভগবানকে ভুলে গিয়ে কি করছে, বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি। তার জন্য এই বিভ্রান্তটাকে তিনি আমাদেরকে দূর করেছেন। আসলে তিনি এই বিশ্বরূপটাকে বোঝাচ্ছেন, এই যে বলছেন আমি এই ঘি, আমি হচ্ছি কি বলছে না, কোথায় গেল, হ্যাঁ আমি হচ্ছে এই অগ্নি অষ্টম আদি স্রোত যজ্ঞ, আমি হচ্ছি কি বলছে, আমি পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধাতি কর্ম, আমি হচ্ছি হোম ক্রিয়া, আমি হচ্ছি অগ্নি, আমি হচ্ছি ভেষজ, আমি হচ্ছি ভেষজ, আমি হচ্ছি ঘৃত, তাই না, আমি সবকিছুতে। এটা একটা বিশ্বরূপ, ভগবান বিশ্বের মধ্যে সবকিছুতে আছেন। তার জন্য তিনি এইভাবে বোঝাচ্ছেন। আসলে যেটা বললাম কিছুক্ষণ আগে, এটা হচ্ছে ভক্তি শতক, তার মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে ভক্তি বোঝানোর চেষ্টা করছেন। তো দুধ এখানে কি বলছে, ঘি, ভগবান একটা উল্লেখ করছি আমি, যে ঘি বলছেন, আমি হচ্ছি ঘি, ভগবান নিজেকে ঘি বলছেন, আমি হচ্ছেন ঘি, কি করে? আচ্ছা, কোনো মানুষকে, কোনো জড়জাগতিক মানুষকে, অথবা যারা বিভ্রান্তকর পরিস্থিতি, তাদেরকে যদি বলা হয় তাদেরকে একটা দুধ দেওয়া, ঘি কোথা থেকে আসে, দুধ থেকে। আবার যদি কোনো একটা বিভ্রান্তকর মানুষকে দেওয়া হয় যে একটা দুধ, এক গ্লাস দুধ দেওয়া হয় বা এক বালতি দুধ দেওয়া হয়, তাকে বলা হয় যে তুমি এর মধ্যে ঘি দেখতে পাচ্ছ, সে কি পাবে? একটা বিভ্রান্তকর মানুষ, জড়জাগতিক মানুষ, কখনো আমরা দুধের মধ্যে কি ঘি দেখতে পাবো? না। সেই দুধের একটা প্রসেসিং আছে, সেই দুধকে প্রসেসিং করে, প্রসেসের মাধ্যমে কি হচ্ছে, ঘি উৎপন্ন হচ্ছে, তাই তো? তো ভগবান নিজেকে ঘির মাধ্যমে, ঘি বলতে চেয়েছেন এটার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে না, ভগবানকে পেতে গেলে একটা প্রসেসিং আছে। হ্যাঁ, ভক্তা মাম অভিজ্ঞানাতে, ভগবান বলছেন যে ভক্তির মাধ্যমে প্রসেসিং করতে হবে। আর এই প্রসেসিং যখন সম্পূর্ণ হবে, প্রেম ভক্তি যখন কি করছে না, প্রেম ভক্তির উদয় ঘটবে, তখন প্রসেসিং কমপ্লিট হবে, আর তখনই আমরা ভগবানকে জানতে পারবো। ওই জন্য তিনি ঘিয়ের সঙ্গে তুলনা করছে, আমি হচ্ছি ঘি, যেরকম দুধকে প্রসেসিং এর মাধ্যমে ঘি উৎপন্ন হয়। ঠিক আছে? তো আমরা এই ভক্তি শতকে ভক্তির এমন ভাবে শিখছি যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আমাদেরকে ভক্তি শেখাতে এসেছিলেন। আমরা জানি যে আপনি আচরে ধর্ম জীবেরই শেখায়, কি করে? যখন চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা করছিলেন, তার সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরে তিনি যখন কি বলবো, সন্ন্যাস গ্রহণ হয়েছেন, তো তিনি কি করছেন না, ভাব বিভোরে ভগবানের তিনি নাম কীর্তন করছেন, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে ভাবে তিনি কখনো কাঁদছেন, কখনো নৃত্য করছেন, কখনো হাসছেন, কখনো ভাবের বিভোরে তিনি করছেন। হ্যাঁ, তিনি ভক্ত হয়ে, তিনি শুদ্ধ ভক্তি ভাব নিয়ে। তো তারই সম্প্রদায়ের যারা পণ্ডিত ছিলেন, তারই সম্প্রদায়ে আমাদের যারা পণ্ডিত, একজন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি হচ্ছেন প্রকাশ্য নন্দন।
প্রকাশানন্দন সরস্বতী তিনি দেখছেন যে আমাদেরই সম্প্রদায় হয়ে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে একটু অন্যরকম চিন্তা ভাব তিনি মনের মধ্যে নিয়ে এসে তিনি বলছেন যে তিনি আমাদের সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন আর তিনি বেদান্ত সূত্র গ্রহণ না করে, বেদান্ত পাঠ না করে, গ্রহণ না করে তিনি পাগলের মতো তিনি ভাবুক হয়ে তিনি ভাবুকের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ আবার কেমন, এ আবার কেমন ভক্ত, এ আবার কেমন? আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেখি এত সবাইকে নৃত্য করাচ্ছে, সবাইকে কখনো কাঁদছে, কখনো নৃত্য করছে, এ আবার কেমন ভক্ত? তো যখন চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এই কথাটা আসলো কানে, তো ওই প্রকাশানন্দন সরস্বতী কি করলেন না, একটা তার একটা আলোচনা সভার আয়োজন করলেন। সেখানে তখন চৈতন্য মহাপ্রভু উপস্থিত হলেন। আর তখন তিনি বলছেন, তাকে যখন প্রশ্ন করছে যে তুমি এরকম কেন করছো, হ্যাঁ তুমি আমাদের মতো তুমি বেদান্ত গ্রহণ করছো না কেন, তুমি কি ভাবুকের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছ, নৃত্য করছো, কাঁদছো, কি পাগলের মতো করছো? তো চৈতন্য মহাপ্রভু খুব সুন্দর করে ওখানে বলছেন যে আসলে আমি হচ্ছি মূর্খ, আমি হচ্ছি মূর্খ। হ্যাঁ, আমার গুরুদেব বলেছেন যে আমি হচ্ছে মূর্খ, আমার বেদান্ত সূত্র গ্রহণ করার কোনো অধিকার নেই, আমি মূর্খ, আমি পারবো না। তো আমি মূর্খ বলে আমি কি করছি, এই মহামন্ত্র নিয়ে আমি ভাবুকের মতো আমি ভগবান কি করছি, আমি ভাবুক হয়ে যাচ্ছি। আমি কি করবো, আমি যখনই ভগবানের নাম কীর্তন আমি করছি, ভগবানের হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র আমি ভাবুক হয়ে যাচ্ছি। আমি কি করছি আমি নিজে জানি না। হ্যাঁ, তো তিনি এটা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে তিনি আসলে মূর্খ নন, তিনি নিজেকে মূর্খ বলছেন সবার সামনে, ভক্তদের মাঝে তিনি অতগুলো লোকের সামনে নিজেকে মূর্খ বলে পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু তিনি আবারই কিছুক্ষণ পরে বেদান্ত সূত্রের এমন তিনি পাঠ করলেন তার সামনে যে সেই প্রকাশানন্দন সরস্বতী তিনি বুঝতে পারলেন যে না, ইনার মতো মহাপণ্ডিত আর কেউ নেই। হ্যাঁ, তৎক্ষণাৎ তিনি জানতে পারলেন। তো তিনি তবুও নিজেকে মূর্খ বলে প্রকাশমান করছেন, মূর্খ বলছেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি না, ভক্তের পরিচয়, শুদ্ধ ভক্ত। তিনি শেখাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি তিনি তো ভগবান, তিনি আমাদের মতো অবুঝ, আমাদের মতো অধপতিত ভক্তর মানে মানুষদেরকে বোঝানোর জন্য যে ভক্ত কেমন হওয়া উচিত, ভক্ত কেমন হয় সেটা তিনি বোঝাচ্ছেন। যে আপনি আচুরেই ধর্ম জীবেরই শেখাচ্ছেন। ঠিক আছে, তো আর সময় হয়তো নেই, তো যাই হোক আর একটু বলবো, তাই একটু বলে শেষ করি। হরে কৃষ্ণ। তো যাই হোক, আপনাদের সময় অনেক নিয়ে নিলাম মনে হচ্ছে। তো যাই হোক, একটা কথা বলার খুব ইচ্ছে করছে আমার, যে আমরা যে বীজ পাচ্ছি, আমরা বলি না যে আমরা জড়জাগতিকের মানুষ, যে কোথায় ভগবান, কোথায় দেখতে পাচ্ছি ভগবান। তো কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে যে এই গাছটা কোথায় থেকে আসলো, হ্যাঁ, বা আমি যে পোশাক পরে আছি, তো পোশাক যে পরে আছি, পোশাকে কোথায় ভগবান আছে? যে পোশাকেও ভগবান আছে, সবকিছুতে ভগবান আছে, সবকিছুতেই ভগবান আছে। কি করে না, যে পোশাকটা আসলো কোথায় থেকে? একটা সুতো থেকে। সুতোটা কোথা থেকে আসলো? একটা পাট থেকে আসলো, পাট থেকে সুতো হয়, দড়ি হয়, সবকিছু হয়, তাই তো? বা একটা গাছ কোথা থেকে আসে? একটা বীজ থেকে, তাই তো? সেই বীজটা কোথা থেকে আসে? এই বীজটা কেউ বলতে পারবে যে আমি তৈরি করেছি? হ্যাঁ, আমি তৈরি, কেউ বলতে পারবে? কোনো বৈজ্ঞানিক কেউ বলতে পারবে যে বীজ আমি তৈরি করেছি আর বীজের মাধ্যমে তৈরি করে গাছ তৈরি করেছি? কখনোই নয়। তার জন্য ভগবান বলছেন খুব সুন্দরভাবে, গীতাতে বলছেন এক জায়গায় যে অহং বীজ প্রদপিতা। ভগবান বলছেন যে অহং বীজ প্রদপিতা, বলছে আমি হচ্ছি সমস্ত বীজ প্রদানকারীর পিতা, সমস্ত বীজ প্রদানকারী পিতা, আমি হচ্ছি তাদের পিতা, সেই বীজের আমি হচ্ছি পিতা। তো চৈতন্য ভাগবতমের একটি শ্লোক বলছেন যে কি জগতের পিতা হচ্ছেন কৃষ্ণ, জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। হ্যাঁ, মানে জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ, পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ, চিত্ত দিয়া শুনো মাতা জীবের যে গতি, কৃষ্ণ না ভজিলে পাই যতেক দুর্গতি। তো আমরা যদি ভগবানকে বাপ মানে বাবা পিতা রূপে যদি না ভজনা করি, পরম পিতা রূপে যদি না ভজনা করি, তাহলে কি বলছে, পিতৃদ্রোহী হব আমরা পিতৃদ্রোহী হব। আর পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ, আমাদেরকে তাপ সহ্য করতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের জন্মে জন্মে আমাদেরকে কি হয়, পিতৃদ্রোহী হয়ে আমরা অনুতপ্ত হয়ে যাব। ঠিক আছে, আমাদের কষ্ট ভোগ করতে হবে যদি আমরা জগতের পিতাকে, ভগবানকে যদি পিতা রূপে না গ্রহণ করি, পরম পিতা রূপে যদি গ্রহণ না করি। কারণ ভগবান গীতাতে অর্জুনকে বলছে যে আমি হচ্ছি সবকিছুর পিতা, অহম বীজ প্রদপিতা। ঠিক আছে, তো ঠিক আছে, তো আজকে এখানেই সমাপ্ত করছি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ক্ষমা করবেন, হয়ে গেল। তো জানি না আমি বিশ্লেষণ করতে পারলাম কিনা প্রভুপাদের তাৎপর্য, আমাকে ভুল ত্রুটি ক্ষমা করবেন।
খুব আনন্দ হরে পেলাম। কৃষ্ণ। এই বল, অবুঝ সুন্দরভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডে সুন্দরভাবে আমি তো কোনো অবুঝ জীব বলে আমাকে ক্ষমা করবেন যদি কিছু ভুল হয়। হ্যাঁ, হরে হরে কৃষ্ণ বাবু। হরে কৃষ্ণ। কিশোর, হ্যাঁ কিশোর, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। গোবিন্দ বাবুকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, খুব সুন্দর ভাবে আমাদের হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম আপনার শ্রী চরণে প্রভু। না, ধন্যবাদ। খুব সুন্দর আজকে এই ভগবত ভক্তির যে মূল বিষয়গুলোকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ভগবত ভক্তি